अस्सलाम वालेकुम। भाईजान की हाल है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अमन शेर मां दा घर जावना उसको। अब शेर जड़ा छोर प्राप्ति दा काम हाँ उस मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? मैं इथों नहीं मैंने काम है मैं उस वास्ते बड़ा पुष्टा आ गया। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗੇ ਜਾਓ इसे रात ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਤ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ जी हाँ ਮੋਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਸੱਜੇ ਲਾਮੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਣਾ। ठीक है। ਅਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਕੈਣੀ ਖਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ हाँ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀਵਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੋਤਰੀ ਨੇ जी ओदा प्यो तो जीवन जी, जी, जीवन। मेहरबानी अल्लाह पाक खुश रखे मैं मैंने जरूरी उस तरह काम में चलो, ते अल्लाह पाक तेन सुख देवे। ठीक तुसी इसे इलाके दे हो? हाँ जी, चंगा मेहरबानी अल्लाह पाक। इस छुआड़ ता मैंने उड़ा के सट करते अस्सलाम वालेकुम। यो जीवन खान दा घर है। घर भी हो जीवन खान दा हाँ ते जीवन खान ही मैं हाँ। माशाअल्लाह अल्लाह ए मैं तू दसो भाई ए कुत्ता साडे वास्ते तो जाए ए साडे नाल सनेर करना है जेड़ी अनेर ते तेरा पोत पेड़ गया जेड़ी नौबत है एक बार चुप करे। घर मेरे खलोता है बहु खाउलू पट केड़ी गल जेड़ा भी कोई है ना हाँ। बहु खाउलू पट जे को गल करनी है ते मेरे नाल बैठ कर। मैं बैठ करे ना ए कुत्ते न जाए मैनू वट के आवना सुजो जेड़े अशर उस मेरे नाल कीते नो मेरी बहन नु दाल कले आंदी सो ते ओ क्यों उथली है तेरी बहन मेरी तरबियत ही हो जाई आई ना। साडी तरबियत ना ही छड्डे ही उस मेरी बहन नु अपने एंटरेज कर लिया। अच्छा। ते उस कीते हद ही अनेर कर छड्डी। अच्छा मेरा केड़ा कसूर मेरा पुत्र ता वास्ते कसूर है मेरा। अच्छा हाँ अच्छा आ डरेंदे ही पायो अनेर कार को तो उल्टा धमकियां भी देंदे पायो। अछोरा होश नाल गल करो ईमान दी करो उस उधा लेंदी यो उधल के आई है ओ सुधा लेंदी ओ सोदा कड्डा या कोल तो आई है। अच्छा हां तो नाले मैं तन्ने एक और ही दसां ओदे पेट ते 3 महीने दा बाल या मन शेर दे। जी हाँ जी सुन बैठा है ना सुन बैठा जी तुहानू भी रंग ला के आई है हैं ते अगू लावना हुन मैनू इहो रंग है। ओ जेड़ी पेक्यां दी नहीं ओ सावरां दी की है उस मेरी नहीं रखी उस ਤੁਹਾਡੀ की रखनी है। तैन जो आधी आई हां भाई अहमद शेर नु मैनू देचा ते बिरा ता खुश हुंदे मैं एदे पेट च ओदा बच्चा ते है हराम दा ते उसे नु मड़ा तेनू केड़ी मजबूरी बनी आई। ओ चाचा मेरी गल सुन मैनू बहुत मजबूरी आई आ मैं उसदा मासी हाल पे करेंदा हूं मासी को रिश्ता मैं अपने वास्ते पे लेंदा हूं ते ओनू मैं मासी हाल पे परनेंदा हूं ते उस कीती हद अखीर कर छड्डी है अमन शेर ही साडे नाल प्यो वाली काई नु कीती ये तेरी गल वाकई जे उस मेरी नहीं ना रखी तो उस ਤੁਹਾਡੀ भी अल्लाह दे हुक्म नाल काज नहीं रखने जेड़े पेके बूहे ते है सरकार छड्डे दी बहन ओ दुआं दी काज नु रखेंदी। ये सारा जीवन खान शीशा है भाई जेड़ी थोड़े नाल करके आई है ना बख्शना उस मैनू ही कोई नहीं खैर नाल अल्लाह दे हुक्म नाल मैनू तो कोई मालूम है तो मैं तन्ने इया गल करन आया मेरी आज गल सुन ला आमन शेर नू ते सना नू आखी मेरे बूहे ते ता जिंदगी नहीं आमना मैं बहन वास्ते मर गया ते बहन मेरे वास्ते मर गई ते मेरे बूहे तो ना आखी लत ना बिरा पैंदी रखे जेड़े उस चांद चाड़ना ही उस चाड़ लिया। ठीक हो गया थोड़ी इज्जत बरोल की आई है ना ते मेरे ख्याल मजीद मैं एक कोई नहीं कराना देवना इत्थे कित्ती बैठा इस तो का और ही हर शा ले बैठा कपोट करके बैठा हो उल्टा मैं है तो वहीं पर तू है कौन तो कित्तू आया ए अल्लाह दे हुक्म दे नाल जे तैनू इस खुश नहीं रखे सके बिरा नु हैं जिस रखना सानू ही कोई नु तो बाकी ये बस सारी जिंदगी ना ए इन पता लगदा रस मैं उस दिल की आई किवें। चाचा जीवन मेरी गाल सुन बुजुर्ग बंदा मेरा मां प्यो फौत हो गया मैं इस बहन नु जोधा नाल पाल के लाया आंदा ते मेरे नाल अखीर ते उस पालन दा मैनू ऐसा अंजाम दिता कि आज मैं थे टुरां दा लात रखण जोगा कोई मैनू हर बंदा ताने मरिंदा हर बंदा उलामे दिंदा लेकिन तुहाडा गुनाह कोई नहीं गुनाह मेरी बहन दा जे मेरी बहन ने साथ दिकर ना पड़दिना ता मैं खजल पारी काई ना आया ते इहो जे मैं भी बंदा कोई नु जेड़ा पुत्र मेरे काम कीता मजरू बेबारा कीता उस ए कोई नहीं बे साडी सलाह नाल उस कीता ओ बहन दी जवान आई
ਉਹ ਇਸ ਗਚਲ ਦੇ ਅੱਖੀ ਚਰਬੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਬੈਣ ਤੇਰੀ ਘਰ ਜਮਾਨ ਬੈਠੀ ਸਮਾਣੀ ਉਦਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਜੇ ਬੇ ਕਰਾਂਦ ਲਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆ ਝੋਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਬੈਣ ਨੂੰ ਪੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਵਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਬੋ ਵੀ ਨਾ ਉਸੀ ਰੋਂਦੀ ਧੁੰਦੀ ਮਿਲਸੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਬੈਣ ਉਹ ਅਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਦਾ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਚਾਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਰ ਛੱਡੀ ਬੇ ਬਿਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਵੀਂ ਉੱਚਲ ਜਾ ਹੁਣ ਉਚਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਆਏ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਜੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਇਹ ਬਰਜਾਈ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੜਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਤਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾਵਣੇ ਪਰਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੇ ਉਹ ਛਲਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂਈ ਫਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸੂਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਈ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਹੋ ਜੇ ਨਾ ਰਾਸੇ ਤੇ ਮੋੜ ਅਗਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋੜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਡਾਡੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਮਝਦਾ ਅਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਉਠੀ ਵੇ ਨਾ ਉਠੀ ਆਈ ਪਰ ਉਠੀ ਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਮਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਫਾ ਰੱਖੀ ਸੂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਤਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੰਦੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਚਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਜਿਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਣੇ ਇਸੂ ਮਨੂਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ नादिया पुत्र पानी का गिलास लाया मैं तौबा तौबा अस्तगफार है भाई अबू नादिया वधी कोई ना ते तू सब पानी मंगया है इन हाथ नाल तो मैंने पानी दिता है ना तो जेड़े हाथ नाल मैंने पानी दिता है या जेड़े तो बर्तन दिता है पानी वो आ बर्तन टुट गया हूं तो जेड़े बर्तन मैं देवना मैं सारे घर दे बर्तन ही उतरोड़ छोड़ने ए मैं तेन पहले दसिंदा पिया हूं ओए हराम दा बच्चा लाके ओए ओ किसी ना खाते दी लख दी लाना ते ये जम्मे ते निम्मे ते भी ओ जेड़ा काम तू करके ते आई है ओ तेन शर्म ते हया नहीं आंदा ओ मोड़ तू मैनू आके पानी देनी एला पानी है ते अब्बू जी मैं किसे होर दा तो कोई नहीं चाहिए वधी ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ओ साडे पुत्र दा निकाह तू पहले ओए हल्ला हराम दई ओए अस मैं बच्चा कोनू जमण देवना
मैं मतलब सुनदा पिया ये बच्चा मैं कौन जमण देवਣਾ मैं इस बच्चे ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇਵਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕਟਣਾ ਅੱਬੂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਬੂ ਸੱਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਉਹ ਅੱਬੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਏ ਓਏ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਸੱਦੇ ਸਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੇਖ ਭਲਾ ਸਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਹੱਥ ਜੁੜੇਂਗਾ ਫਿਰ ਆਏ ਗਿਲਾਸ ਕਿਉਂ ਵੱਜਾ ਪਿਆ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈਵੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨੌਸਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਓ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮਨ ਸ਼ੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਰ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਮਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਕਾਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਓਏ ਹਯਾ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੁਝ ਓਏ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਚਾ ਆਏ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਚਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਘਰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਗਈ ਕੂੜਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਉਸਦਾ ਅਈ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਦੀ ਗਿਣਨਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਲਈ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਢੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਕਾਇਨੇ ਬੈਠੀ ਆਵਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੇ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਓ ਇਹ ਕੁੜਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਵੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮਝਾ ਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾ ਮੋੜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਬਿਰਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਸਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰ ਲੈਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਬੂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਣੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲਈ ਵਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉੱਲੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤਲ ਪਿਆ ਤੌਣ ਪਿਆ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾਦੀਆ ਬਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਰਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਬਾਲ ਹੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ सब की गुड़ सुनता हूँ मैं ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ दूसरा जितनी तू इज्जत नाल आई है ना इस घरे ओ तेरे तू बेहतर कोई नहीं जानता ते ना साडे तू बेहतर तू जानता मेरी इज्जत नहीं करनी ते ना कर मैं तू भी तेरी मेरे नाल क्यों? बकवास ना कर तू मेरे नाल ना कर ओ हेलो बकवास खबरदार अपने बात संभाल के रख बकवास बकूस मैनू ना मैं अपने बिरा नाल समझ गल आई ना? कर चुप कर और किसे ना खाते दी ना होवे ता बिरा नाल जाके यो जी गल्ला कर मेरे नाल तेरा कोई हक नहीं उद्दल है ते उद्दल ही राणे समझ आई मेरा ना मुंह ना तैनू खुला, आई समझ तू आई। मेरे मुंह की खोल चुप कर चुप कर मुंह खोलो चुप कर मैं मिनट ठहर जा गलतियां ते सिर्फ आमद शेर दी वजह तो थोड़ियां तू आमद शेर दी वजह नाल निकल जा ओए उधर समझ मुंह आई? खुलेंदी पई है उधर मुंह खुलेंदी भी मेरा बच्चा ओ तू चुप ਇਹ कर ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬਕਵਾਸ? ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਕਵਾਸ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਬਕਵਾਸ ਆਈ ਨਾ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਉਦਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ- ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਤ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹਰਾਮ ਵਿਰਾਜ ਦਾ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਉਹ ਵਿਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜ ਕੇ ਆਈ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜ ਵਿਰਾਜ ਦੀ ਨੋ ਬੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੜਨਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਡਰਦਾ। ਇਸ ਘਾਰੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਡਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਾਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਕਾਲ ਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਗ ਜਾ ਨਿਕਲ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵਿਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ ਉਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਉਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ ਓ ਛੱਲਾ ਇੰਨੇ ਜਾਵੇਂ ਓ ਛੱਲਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਲਗਾ ਜਾਵੀ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਓ ਜਿਮਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਆਈ ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੀਤੇ ਹੀ ਓਏ ਓਏ ਹਾਲੇ ਓਏ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਵਾਂ ਓ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਓ ਮੇਰੀ ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਉਦਲੀ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਹੀ ਕਦੋਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਕੜਕਾ ਆਏ ਬੈਠੀ ਹੋ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਤੇ ਕਾਬੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾ ਇਨਕਾਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਾਰੋ ਡੱਬਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਚਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪੇ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪਿੱਤਰਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮਦਾਰੀ ਘਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਉਸੋ ਨਾਦੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆਮਨ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਆਏ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਖਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੂ ਪੁੱਤਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੇਨਾ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟਾਂਗੇ ਰੱਸੀ ਚ ਗੱਤੀ ਦੋਨੋਂ ਦਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲਣੀ ਵੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਉਤਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਿਆਣਾ ਹੂੰ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜੱਸੇ ਇਹ ਤਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਕਾਟ ਛੱਡੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਇ ਜੀਵਿਆ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆ ਹਰਮ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜਮਣ ਦੇਵਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਆਦ ਮੁੱਕੀ ਖਲੋਤੀ ਉਦੂ ਉਹ ਆਈ ਲੂ ਸਕ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਈ ਕਾਰ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਇਦੂ ਪਿਓ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਿੰਦੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤਨਾ ਫੇਸ ਕਰਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੁਣਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਵੀ ਸੁਣਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ
ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹਨਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਨਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਛੁਏ ਰਹਿ ਬੜੀ ਆਕੜ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੂ ਸਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ। ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਨਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਾਲ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਵੇਖ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖ ਅਸਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਅੱਗੂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਦਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਜਾਵਣਾ। ਜੇ ਮੋੜ ਵੀ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਰ ਜੈਸਾ ਮੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆੜ ਤੇ ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਤਮਲ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਆਈਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮੇਂ ਕੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾऊं ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਿੱਠਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਲੰਗੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਮਲੰਗੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ? ਭੁੱਲੀ ਤਾਂ ਨੋ ਵਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰਾਹ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਹੱਥ ਉਠਾਈ ਰੱਖ ਤੇ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਭਲਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੈਨੂੰ ਟੋਕ ਛੱਡਣ, ਤੈਨੂੰ ਵਾੜ ਛੱਡਣ, ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਣ ਨਹੀਂ ਪਿਵਾਵਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੌਕੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਮਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਾਦ ਦੇ ਹਸ਼ਾ ਤੇ ਤਾਈ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਮਾਫੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੀ ਲੂ ਲੂ ਸੜਦੀ ਜਾਸੀ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੋ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਹਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਜ ਨਾ ਹੋ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਟੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਾਰੇ ਉਠਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਮਲੰਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢੂ ਦੇਸ ਤੇ ਵਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਜਾਨ ਹੀ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਚੱਲ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਸਰਾ ਜਿੰਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਛੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਰਹਿ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਰਾਣੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲੰਗੀ ਭਰਾ ਟਕਰਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿਛੋੜੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਏ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੋ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਹਰ ਹਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਥੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਥੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ठीक है तू परना के आ गया निकाह करके आ गया आखिरी गल मेरी हुई यही भाई ना किसी ने कोचाने आते ना वेने चुप करके ना इनू लैके अलहदा हो जा पहले हाथे चो तुसा ना सानू बुलावना ते ना असा तुहानू बुला मैं तो आना मैं मर जावा ना ते मेरी मंजी ते कोई ना मिले ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ये मैं सही करदा पाया मेरा पुत्र ते मेरे घर जितने जवान थी बैठी है ना मैं दसाया दिल मेरा आंदा है भाई उस मैं ना पवन देना तो तू मेहरबानी कर तुसी अलग की कर लो दो जेड़े रोज दी चबल चबल है ना ते चप क्रस्ट ना करे ते भी खत्म हो जाती ते तुम ही खुश रह ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਸਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਤ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਤਨੀ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ मेरे पुत्र ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਸੀ ਨਾ ਨਾਦੀਆ ਦੇ मेरे ਬਾਰੇ पुत्र आज मैं तेरी गलती माफ कर देवा ना ते जेड़ा वीवर सानू वे देन उन्हां दे प्यो भी ना ये गलतियां माफ कीती रखसन ते उन्हां दे छुआर भी इहो काम कीती रखसन ते ओनू गलती दा एहसास आमना कोई नहीं जे ओनू एहसास आ जावे कि इहो जियां धियां इंज नहीं करेंदियां जिवें ए करके जी हाँ बिल्कुल सही जीवन साहब ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਸਲਾਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਦੀ ਚਾੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मैं अच्छा काम ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਸਾਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਦੀਆ ਮਲਿਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਦੀਆ ਮਲਿਕ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ HD ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਚੈਨਲ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਕ ਹੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ Facebook ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਔਰ ਪੀਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੇਕ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹੀ 4 ਚੈਨਲ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ YouTube ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ